नमस्कार दोस्तों भारत विभिन्नतावां का देश है। इत्थे पीरां पैगंबरां रिशियां मुनियां ने जन्म लिया ते अपने ज्ञान के अथाह समुंदर के नाल इस धरती नूं सिंजिया गया। इत्थे वेदां की रचना हुई, इत्थे बहुत सारे ग्रंथां का संकलन किया गया, इत्थे गुरुकुल पद्धति का विकास होया अते एक समा सी जदों भारत नूं सिक्ख्या का एक अंतरराष्ट्रीय केंद्र मन्निया जाता सी। बहुत सारे लोग विद्या प्राप्त करने लई हिंदुस्तान विच आया करते सन, लेकिन समय के नाल नाल साडे सिक्ख्या खेत्र दे विच भी बहुत वड्डी खड़ौत आई। हुण अज समा है कि इत्थों विद्यार्थी पढ़न वास्ते दूसरे देशों विच जांदे हैं। इहदे विच की कमी आई, किस तरह एक खड़ौत पैदा हुई, इस ते विचार करन दे लई अज मैं कुछ गल्लां तुहाडे नाल सांझियां करांगा। ये गल्लां मैं उस संदर्भ तो करांगा जिस संदर्भ तो बहुत सारे विद्वानां ने इस सिक्ख्या प्रणाली नूं विकसित करन दे विच हिंदुस्तान की सिक्ख्या प्रणाली नूं एक बहुत ही रचनात्मक बनाउण दे विच योगदान दिता। साडी सिक्ख्या प्रणाली ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪद्धਤੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜੋ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ, श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी, श्री अरविंदो घोष, श्री महात्मा गांधी जी का एक महत्वपूर्ण रोल रहा है। अज तुहाडे नाल जिहड़ी मैं चर्चा करांगा वो स्वामी विवेकानंद जी के संदर्भ तो सिक्ख्या का की मंतव सी और वो किस तरह की सिक्ख्या प्रणाली चाहते सन उहदे बारे अज तुहाडे नाल विचार चर्चा करांगे। स्वामी विवेकानंद का सिक्ख्या दर्शन वेदांत दर्शन ते आधारित है। उन्हों का यह मनना सी कि मनुख अंदर मौजूद संपूर्णतावां नूं व्यक्त करना ही सिक्ख्या का प्रमुख कार्य सी। सो स्वामी विवेकानंद जी का यह मनना है कि मनुख के अंदर अपार संपूर्णतावां मौजूद ने और उन्हां संपूर्णतावां नूं व्यक्त करन दा काम जे किसी ने करना है तो वह साडी सिक्ख्या प्रणाली ने करना है। उन्हां दा कहना सी कि मनुख अपने आप विच संपूर्ण है। इस करके संपूर्ण है क्योंकि मनुख ब्रह्म शक्ति का अंश है अते मनुख अंदर अथाह ज्ञान का भंडार है। सिक्ख्या का काम सिर्फ उस ज्ञान के अथाह भंडार नूं बाहर कढ के लियाउणा है ताकि मनुख उस ज्ञान के अथाह भंडार नूं पहचान के जीवन का एक दर्शन पैदा कर सके। सवाल साडे सामने ये उठता है कि अगर मनुख अपने आप दे विच पूर्ण तरह संपूर्ण है तो फिर मनुख लाचार क्यों है? मनुख के अंदर बेबसी की भावना क्यों है? मनुख का अपने इस बहुमुल्ले खजाने तो अज्ञानी होना ही मूल कारण है कि वो बेबस है, वो लाचार है। इस बेबसी और इस लाचारी नूं दूर करन दा काम जेकर कोई कर सकता है तो वो साडी सिक्ख्या प्रणाली कर सकती है। वो किस तरह कर सकती है कि मनुख का उस ज्ञान के अथाह भंडार दे नाल दर्शन कराउणा, मनुख के अंदर मौजूद संपूर्णतावां नूं व्यक्त करन दे विच मनुख की मदद करना, यह साडी सिक्ख्या प्रणाली का एक महत्वपूर्ण काम है। सिक्ख्या का मूल उद्देश इस अज्ञानता के हनेरे नूं दूर करना है। स्वामी जी का यह कहना सी कि मनुखी चेतना नूं जगाउणा सिक्ख्या का काम है। स्वामी जी ने बड़े खूबसूरत शब्दों के विच व्यक्ति और पुरुष के विच अंतर जिहड़ा है वो प्रदर्शित किया। उन्होंने कहना सी कि अपनियां फौरी जरूरतां ते अंतर प्रवृत्तियां लई काम करन वाला जिहड़ा मनुख है वो व्यक्ति है, वो पुरुष नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति लालसावां दे उत्ते नियंत्रण रखना जानदा है, जो व्यक्ति इंसानी मुल्लां दे अनुसार कार्यशील है, वो व्यक्ति पुरुष है। सो इस तरह व्यक्ति और पुरुष नूं अगे प्रदर्शित करदियां परिभाषित करदियां स्वामी जी का कहना सी कि व्यक्ति इच्छावां का गुलाम है लेकिन जिहड़ा पुरुष है वो इच्छावां तो मुक्त है। सो साडी सिक्ख्या व्यक्ति तो पुरुष बनाउण दा काम करदी है। सो सानी यानी व्यक्ति नूं इच्छावां तो मुक्त करना, लालसावां तो मुक्त करना, इस काम करना साडी सिक्ख्या प्रणाली का काम है। और सिक्ख्या का कारज मनुख विच उच्च कदरां कीमतां पैदा करना है, जिहदे विच सद्भावना है, शुभ कामना है, सरबत का भला पैदा करना है। ये काम स्वामी विवेकानंद जी का कहना सी कि साडी सिक्ख्या प्रणाली का करना है। मनुखी मन नूं उचियाउणा सिक्ख्या का कारज है। असी मन अते बुद्धि दे विच टकराव बहुत बारी पैदा हो जाता है।
ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿਰਦਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਉਸ ਉੱਚਤਮ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੌਧਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਸਕਦੀ। ਹਿਰਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮ ਆਤਮਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਮਾਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਮੰਦਿਰ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਲੱਭਦਾ ਹੈ? ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰਮ ਆਤਮਾ ਮੀਨ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਦਾਚਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਦਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਦਗੁਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਲਈ ਦਰਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਪਰਮ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਪਰਮ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨਤਾਵਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸੰਪੂਰਨਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਮ ਆਤਮਾ ਉਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸੰਪੂਰਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਉੱਤਮ ਸਿੱਖਿਆ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ? ਉੱਤਮ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਨੀਂਦ ਗ੍ਰਸਤ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਣਨਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸੋਝੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸੰਪੂਰਨਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਾਗਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਸੰਪੂਰਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਜਾਗਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰਾ, ਉਹ ਨੀਂਦਗ੍ਰਸਤ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਤਾ ਉਹ ਚੁਣ ਲੈਣ, ਉਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਡਗਮਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਡਗਮਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਲੋਗਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਥਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੰਤਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰਥਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੰਤਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਠੋ ਜਾਗੋ ਤੇ ਲਕਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਮਤ ਰੁਕੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰ ਉੱਠੋ ਜਾਗੋ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਪੂਰਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਿਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ ਲੱਭੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੰਪੂਰਨਤਾਵਾਂ ਜਾਗਰਿਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਲਕਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਉਸ ਲਕਸ਼ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੰਪੂਰਨਤਾਵਾਂ ਜਾਗਰਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਗਰਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ। ਜੇਕਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਜਾਂ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਘਨ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਮਾਨਵਵਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਦੂਸਰੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਿਰਦੇਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਹੇਵੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸੰਪੂਰਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ
ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਗੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਸ਼ਾਹੀਨਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉੱਠੋ ਜਾਗੋ। ਉੱਠੋ ਜਾਗੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਪੂਰਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਪੂਰਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਿਤ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਕਿੱਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੋ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਇਹੀ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਨਵਵਾਦ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਅਭਿਆਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਰੋਟ ਲਰਨਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਾਠ ਨੂੰ ਰਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਰਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵੋਮਿਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਲਟੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸ਼ਾਹੀਨਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਲ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਉਚਿਤ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੀ ਗਰੂਮਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਯੋਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੇਚਰ ਦਾ, ਯੂਨੀਵਰਸ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਮੰਨ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅੰਗ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਅਵਹੇਲਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਕੁਦਰਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰੇਗੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਦੀ ਅਵਹੇਲਨਾ ਕੀਤੀ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ। ਹੁਣ ਰੁਕੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਦ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਅਰਜਿਤ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਪੁਰਸ਼ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਮੰਤਰ ਕਿ ਉੱਠੋ ਜਾਗੋ ਤੇ ਰੁਕੋ ਮਤ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲਕਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਦ ਤੱਕ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਉੱਠੋ ਜਾਗੋ ਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਤਵ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣੀਏ, ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਪਛਾਣੀਏ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਪੂਰਨਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸੰਪੂਰਨਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ। ਸੋ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨਵੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਵੈਰੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਹੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੂਸਰੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਨਪੁਟ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਜਿਤ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਔਰ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਰੂਪ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਮਾਇਣ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ 4 ਵੇਦ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਚੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਨਵੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਰਾਮਾਇਣ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਦੋਸਤੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਗਿਆਨ ਸਾਡੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਸੰਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਬੁੱਤਾਂ ਜਾਂ ਕਾਲਪਨਿਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਲਾਸ਼ਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਜੋ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਰਮ ਮੀਨ ਪਾਕ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ। ਜਦ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਰਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏਗਾ, ਜਦ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਵਹਾਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੁਮਾਇਆ ਰੋਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏ, ਆਪਣੇ ਆਚਰਣ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਬਣਾਏ, ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਉਸ ਦਾ ਆਚਰਣ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸੰਪੂਰਨਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਸਿਰਫ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸੰਪੂਰਨਤਾਵਾਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਪੂਰਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਈਏ, ਉਸ ਸੰਪੂਰਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਰ ਦਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਪੂਰਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਨੰਦ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਥਕ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਸਾਰਥਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਪੂਰਨਤਾਵਾਂ ਦਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਪਲਬਧ ਸੰਪੂਰਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫॉर मीनिंगफुल लाइफ सार्थक हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।